سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. امیدوارم که عالی باشین. بچه‌ها به نظر شما سطح B1 با سطح B2 از نظر اصطلاحات چه تفاوت‌هایی دارن؟ چه اصطلاحاتی شما تو سطح B2 باید یاد بگیرین که اونا رو تو سطح B1 بلد نبودین؟ در ادامه ویدیو ساختارها و اصطلاحات B2 کاملا طبیعی و واقعی که در زندگی روزمره واقعا به کارتون میاد رو بهتون آموزش میدم. بی‌معطلی بریم سراغ ویدیوی امروز. خب دوستان عزیز، شما در سطح B1 ترسیدن از چه اصطلاحی به کار میبردین؟ avoir peur de. اینو که هممون بلدیم و تو سطح B1 هم به شما آموزش دادن. avoir peur de یعنی ترسیدن از. حالا یه مثال باش ببین. Je n'ai pas peur de parler en public. Je n'ai pas peur de parler en public. از حرف زدن جلوی مردم نمی ترسم. خب در سطح B2 برای عبارت و اصطلاح ترسیدن از یا دغدغه داشتن یا نگران بودن از فعل appréhender داریم. appréhender. J'appréhende un peu de parler devant un grand public. J'appréhende un peu de parler devant un grand public. اینکه جلوی مردم حرف بزنم یکم نگرانم و یکم میترسم. appréhender پس در سطح B2 به جای avoir peur de استفاده میشه. حالا چه اصطلاحات و افعال دیگه ای رو ما میتونیم در سطح B2 به کار ببریم؟ خب خوشحال بودن از être content de. être content de. خوشحال بودن از. خب یه مثال ببین. Je suis content de te voir. Je suis content de te voir. از دیدنت خوشحالم. تو سطح B2 میگیم être ravi. être ravi. être enchanté que و با ساختار التزامی. یعنی خوشحال هستم از اینکه. être ravi que, être enchanté que. Plus subjonctif. Exemple. Je suis ravie que tu sois venu malgré ton emploi du temps. Je suis ravie que tu sois venu malgré ton emploi du temps. خیلی خوشحالم که اومدی با وجود برنامه کاری شلوغت. emploi du temps یعنی برنامه کاری. و میبینید که ساختار التزامی استفاده کردیم. یعنی ونیر به صورت سوونی اومده. خب در سطح B1 اصطلاح و فعلی داریم avoir envie de. avoir envie de. دلخواستن چیزی. j'ai envie de sortir. j'ai envie de sortir. دلم میخواد برم بیرون. در سطح B2 être tenté par. être tenté par. وسوسه شدن برای. Exemple. Je suis tenté par une petite sortie pour me changer les idées. Je suis tenté par une petite sortie pour me changer les idées. وسوسه شدم که کمی بیرون برم تا ذهنمو عوض کنم. خب être obligé de یعنی مجبور بودن. être obligé de. در سطح B1 به همتون آموزش دادن این فعل رو. Je suis obligé de partir. Je suis obligé de partir. مجبورم که برم. در سطح B2 با فعلی آشنا میشین contraindre. اون وقت با ساختار être contraint de. être contraint de
که اگر فاعل شما مؤنث باشه میشه être contrainte de، یعنی مجبور بودن، ناچار شدن. Je suis contrainte de partir plus tôt que prévu. Je suis contrainte de partir plus tôt que prévu. مجبور شدم زودتر از برنامه برم. خب فکر کردن pense que فکر کردن. Je pense que c'est vrai. Je pense que c'est vrai. فکر کنم که حقیقت داره یا واقعیت داره یا درسته. در سطح B2 این فعل به estime que تبدیل میشه. بر این باور بودن که estime que. J'estime que cette décision est nécessaire. J'estime que cette décision est nécessaire. بر این باورم که این تصمیم لازمه. سخت بودن کاری. Avoir du mal à. Avoir du mal à. Exemple. J'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. فهمیدنش برای من سخته. حالا در سطح B2 شما همین ساختار فعلی رو باید به avoir de la difficulté à، avoir de la difficulté à یا فعل پنه با حرف اضافه ا، پنه ا یعنی سخت بودن کاری تغییر بدید. Exemple. Je peine à comprendre ce concept abstrait. Je peine à comprendre ce concept abstrait. سخت میتونم این مفهوم انتزاعی رو بفهمم. خب مهمه. C'est important. C'est important. Exemple. C'est important de travailler. C'est important de travailler. مهمه که کار کنیم. در سطح B2 c'est primordial ou c'est essentiel de. حالا میتونیم با سه یا با il این ساختارها رو استفاده کنیم، یعنی بگیم il est essentiel یا il est primordial. Exemple. Il est essentiel de travailler régulièrement pour progresser. Il est essentiel de travailler régulièrement pour progresser. ضروریه که برای پیشرفت مرتب کنیم. مطمئن بودن. être sûr. être sûr. مطمئن بودن از. être sûr de. Exemple. Je suis sûr de ça. Je suis sûr de ça. از این مطمئن. اون تو سطح B2 این ساختار فعلی به être persuadé que یا être convaincu que تبدیل میشه. Exemple. Je suis convaincu que tu peux réussir. Je suis convaincu que tu peux réussir. مطمئنم که میتونی موفق بشی. حالا به جای convaincu میتونید persuadé بذارید. Je suis persuadé que tu peux réussir. خب در سطح B1 فعل commencer à رو داریم. شروع کردن. commencer à. Je commence à comprendre. Je commence à comprendre. دارم میفهمم. اما در سطح B2 se mettre à. se mettre à یعنی شروع کردن به. حالا داخل یه فرایند شدن هم معنی میده. Exemple. Je me mets enfin à comprendre la logique du texte. Je me mets enfin à comprendre la logique du texte.
بالاخره دارم میفهمم منطق متن رو. خب دیر کردن یک فعل 3 قسمتیه. در سطح B1 یاد گرفتین. être en retard شاید هم قبلتر از B1. être en retard دیر کردن. exemple je suis en retard. je suis en retard دیر کردم. در سطح B2 prendre du retard رو استفاده می کنید. prendre du retard عقب افتادن. j'ai pris du retard à cause des embouteillages. j'ai pris du retard à cause des embouteillages. به خاطر ترافیک عقب افتادم، یعنی اینکه به کارام نرسیدم یا دیر کردم یا تأخیر داشتم. در واقع در دل این جمله اولی که بهتون یاد دادم هم استنباط میشه. خب avoir raison حق داشتن. tu as raison حق با توه، تو حق داری. tu as raison. اما در سطح B2 ne pas être dénué de raison. ne pas être dénué de raison بیراه نگفتن، حق داشتن. ton point de vue n'est pas dénué de raison. ton point de vue n'est pas dénué de raison. حرفت بیراه نیست، حق با توه. سخته، مشکله. c'est difficile. c'est difficile pour moi. c'est difficile pour moi. برام سخته. خب در ساختار و سطح B2 با c'est complexe. c'est complexe ou c'est délicat. délicat ou c'est délicate. exemple la situation est assez délicate à gérer. la situation est assez délicate à gérer. مدیریت این وضعیت یکم حساسه، یکم سخته. میدونین که دلیکت یعنی حساس. اگر ما بخوایم در مورد آدم‌ها و یا در مورد اشیا استفاده کنیم، در مورد در واقع اوضاع و وضعیت هم استفاده میشه. La situation est assez délicate à gérer. gérer یعنی مدیریت کردن. خب آماده بودن être prêt. être prêt یعنی آماده بودن. همون جایی که میگیم je suis prêt. je suis prête. آمادم. je suis prêt. در سطح B2 با فعل être disposé à. être disposé à تمایل داشتن به. exemple je suis disposé à t'aider si tu veux. je suis disposé à t'aider si tu veux. اگه بخوای مایلم کمکت کنم. je suis disposé à t'aider کمکت کنم. essayer de یعنی تلاش کردن. j'essaie de comprendre تلاش میکنم بفهمم. j'essaie de comprendre. در حرف اضافه دو بچه‌ها دقت کنید. این فعل حتما حرف اضافه دو میخواد. حالا در سطح B2 s'efforcer de تلاش کردن، سخت تلاش کردن، تمام تلاش خود را انجام دادن، چون فعل بازتابیه. s'efforcer de. exemple je m'efforce de comprendre les explications. je m'efforce de comprendre les explications. تمام تلاشم رو میکنم تا توضیحات رو بفهمم. خب ne pas savoir یعنی ندانستن. همون ساختار je ne sais pas که بلدین و در محاوره به شپا در واقع تلفظ میشه. je ne sais pas. حالا در سطح B2 être dans le flou استفاده میکنیم. یعنی در ابهام بودن،
être dans le flou. Exemple, je suis complètement dans le flou pour l'instant. Je suis complètement dans le flou pour l'instant. فعلا کاملا در ابهامم. Pour l'instant یعنی فعلا. être complètement dans le flou یعنی کاملا در ابهام بودن. فعلا کاملا در ابهامم. خب دوستان عزیز، برای ساخت این ویدیوها بسیار بسیار زحمت کشیده میشه. تا در واقع تکست این ویدیو آماده بشه باید متون مختلفی رو مطالعه کرد و بعدش به صورت ویدیو ساخت، تدوین کرد. در واقع ما که در یوتیوب کار میکنیم ارتش تک نفره هستیم. لطفاً در مورد کانال به دوستان خودتون حتما اطلاع رسانی کنید. دوستان خودتون رو بیارید به جمع ما خوشحال میشیم. اونا هم ویدیوهای آموزشی فرانسوی رو ببینن. لطفاً لایک کنید و لطفاً کامنت بذارین. حالا به صورت فارسی باشه مشکلی نداره، ولی خب فرانسویش بهتره. منتظر کامنت های دلگرم کننده شما هستم. حتی اگر انتقادی هم دارید حتما بگید. خب attendre یعنی منتظر بودن. je t'attends منتظرتم. اما در سطح B2 s'attendre à استفاده میشه، یعنی انتظار داشتن. s'attendre à. میدونید که افعال اگر در واقع افعالی که مفعول میگیرن اگر بازتابی بشن میتونن سانس پسیف داشته باشن، یعنی s'attendre انتظار داشتن. je m'attends à une réponse rapide. Je m'attends à une réponse rapide. انتظار یک جواب سریع رو داشتم. خب avoir chaud, avoir froid. J'ai froid ou j'ai chaud. در سطح B2 grelotter یا suffoquer استفاده میکنیم. grelotter یعنی لرزیدن از سرما. suffoquer یعنی در واقع همین معنی رو میده، لرزیدن از سرما. suffoquer, grelotter. Je grelotte. Il fait vraiment glacial. Je grelotte. Il fait vraiment glacial. دارم میلرزم. هوا واقعا یخه. توی فارسی همین اصطلاح هوا یخه رو زیاد استفاده میکنیم. حالا منظور اینه که هوا خیلی سرده. خب اصطلاحی که در سطح B1 یاد میگیرین سمخش هست. باشه، قبوله، اوکیه. سمخش. Exemple. On se voit 5 heures. Oui, ça marche. On se voit 5 heures. Oui, ça marche. همدیگر رو ببینیم ساعت 5. آره اوکیه، قبوله. اما این اصطلاح در سطح B2 ça me convient parfaitement. Ça me convient parfaitement. کاملا مناسبه یا کاملا اوکیه، کاملا قبوله. Ça me convient parfaitement تبدیل میشه. J'en ai marre. J'en ai marre. En avoir marre. یعنی خسته شدن، کلافه شدن. J'en ai marre خسته شدم، کلافه شدم. اگر بخواین یه چیزی به این ساختار اضافه کنیم با حرف اضافی 2. مثلا از منتظر موندن خسته شدم. J'en ai marre d'attendre. به این حرف اضافه بچه دقت کنید. J'en ai marre d'attendre. از منتظر موندن و انتظار کشیدن خسته شدم. خب حالا در سطح B2 چی میگیم؟ Ça commence sérieusement à me peser. Ça commence sérieusement à me peser.
دیگه واقعا داره روم فشار میاره یا حسابمو خورد کرده. Cette situation commence sérieusement à me poser. Cette situation commence sérieusement à me poser. این وضعیت واقعا داره روم فشار میاره. مگه میشه؟ مگه امکان داره؟ C'est pas possible. C'est pas possible. این اصطلاحی که در ساختار C'est pas possible در سطح B1 و شاید هم قبلتر شما در واقع از این اصطلاح تا سطح B1 استفاده کردین. Exemple. Tu as encore oublié? C'est pas possible. Tu as encore oublié? C'est pas possible. اما بچه‌های B2 میدونن که باید یه ساختار دیگه هم یاد بگیرن. Avoir du mal à y croire. باورش برام سخته. Avoir du mal à y croire. Exemple. Franchement, j'ai du mal à y croire. Franchement, j'ai du mal à y croire. راستش باورش برام سخته.